السؤال اللي بعده the following statements are true except 22-year-old university student was admitted to the hospital because of fever and sore throat for 3 days duration. On examination she looked ill and has temperature of 39 but he had no other abnormalities. His hair investigations shown below اللي هي هيموجلوبين بتاعها 6.7 WBC 3.1 platelet low bone marrow examination 90% myeloblasts atypical poromyelocytes and our bodies the following are true except هذا عنده acute myeloid leukemia our bodies ومايلوبلاست 90% وبون marrow examination هيك وعنده pancytopenia like there is extremely high risk for intracranial bleeding ممكن treatment with all trans-ethanoic acid should be started immediately. Supportive measures with antibiotics packet RBC و platelet should be given as soon as possible. طبعا عنده very low platelet و hemoglobin لازم تعطيه transfusion. Her chances of cure with chemotherapy and all trans-ethanoic acid exceeds 90%. Stem cell transplantation should be carried out as soon as possible after remission. Stem cell should be carried as soon as after remission. يمكن الإجابة stem cell transplantation should be carried out as soon as possible after remission. الإجابة طبعا هي هذه. مفيش bone marrow transplantation أو stem cell transplantation لأن في high cure rate بالكيموثيرابيز. فالألوجينيك ترانسبلانت في الريفراكتوري كيسز مش after remission يعني مش ديما نديرو فيه. على الأغلب الإجابة هي إيه لأن من الأول نبدو كيموثيرابي أو مشيتش الأمور وفي recurrence ممكن نديرو stem cell transplantation otherwise يعني فقط نعطي كيموثيرابي وفي استجابة كويسة ومعها حتى الترانسريتينويك أسيد اللي هو فيتامين A يستجيب كويس بالذات في الام 3. قالك which of the following investigation is the best in diagnosing hair condition. يبي investigation شخص بها hair condition. طبعا young woman جاتك with difficulty to swallow with double vision. swallowing with double vision على أغلب myasthenia gravis. فهو قال لك which of the following investigation best to diagnose this patient. طبعا muscle enzymes CT brain barium swallows Rapprochée endoscopy. يمكن نلقو إلكترو مايلو جرام يكون يفيدنا شخص بالماستينيا جرافيز. تلقى فيه repetitive stimulation في الكوندكشن سيستم هو معروف يعني تلقى فيه repetitive stimulation مرات يطلع لك ما يسمى ب decremental response. ففي حالة ال EMG يمكن تشخص به حتى هو ويعطيك repetitive stimulation يعطيك decremental response. هذه معروفة في myasthenia gravis. السؤال اللي بعده قالك the following statements are true except 20-year-old male presented with clear third party auditory hallucination حددي معاه paranoid delusion و depressive mood with self-neglect وعنده social isolation all of one duration جو مع بعض. diagnosis schizophrenia was made. The following statements are true except is more common in men تمام. associated with impaired short-term memory نشوفوها. the acute onset usually associated with good outcome. طبعا في acute onset على الأغلب أحسن. clozapine is a second line drug for treatment resistant schizophrenia اللي هو second generation أو atypical or new generation ممكن صح. must be differentiated from other organic psychosis زي temporal lobe epilepsy. ممكن يعني دير exclusion organic causes قبل مش تشخص psychiatric disease. فهنا قالك associated impairment short term memory. هل في associated short term memory؟ فما أعتقدش إن هذه واحدة من الحاجات إن يكون في short term memory نلقاها في الزهايمر disease. فعلى الأغلب هي الإجابة B هي الإجابة الصح. 25-year-old male came to dermatology outpatient complaining of scalp hair loss discovered by his barber a few days back. On examination, there was a single patch on complete hair loss with no visible changes on the skin. The following statements are true except يعني في patch of hair loss complete hair loss
مفيش visible changes في السكين مش inflammatory. all are true except history of diabetes, anemia or thyroiditis is relevant. ممكن هما يديروا كلهم history if قالك all are true except history of diabetes, anemia, thyroiditis is relevant. Traction alopecia is most likely diagnosis. Trichotillomania is considered a differential diagnosis. Exclamation mark, a hair sign of disease is a sign of disease progression. Of yeses, madrosis and early onset are considered as poor prognostic value. هذه طبعا ديرما alopecia موضوع مهم. قالك إن traction alopecia في الدي دي وتريكوتيلوميليا اللي تلف شعرها due to trichotillomania أو traction alopecia اللي هي متاع الصغار كيف يتلوا شعرهم most likely diagnosis. وقالك trichotillomania is considered in DD اللي هي في patchy of hair loss complete. Exclamation mark, a sign of disease progression. Of yeses, madrosis and early onset are considered as poor prognostic value. الأغلب الإجابة A اللي هي diabetes, anemia and thyroiditis is relevant. شوف السؤال اللي بعده. The following statements are true except كلها صح ما عدا واحدة. 5-year-old child brought by his parents to the dermatology outpatient suffering from itchy vesicular eruption over scalp or face with trunk for 2 days duration. On examination, lesions in different stages are present at the same time. Lesions in different stages at the same time. Or here في any given body area. The same time في any given body area. The following statements are true except chickenpox طبعا most likely diagnosis. Distribution of the rash تكون centripetal من السنتر يمشي لليدين. تمام. It's spreads by direct skin contact. مظبوط. ممكن بالريسبيراتوري يمكن direct skin contact. The attack confers long life immunity. Encephalitis and pneumonia are important complications. طبعا encephalitis and pneumonia are important complications. ممكن يصيروا في بعض الحالات complications بتاع encephalitis and pneumonia صحيح. attack confers long life immunity. على الأغلب هي هذه الإجابة الخطأ لأنه يمكن يخش في زوستر بعد مدة يقعد دورمنت في البيزل روت جانجليون ويجيك بزوستر أو شينجل. الأغلب هي الإجابة هذه هي غلط. Data interpretation. This is ECG of 66-year-old male patient with frequent episodes of sudden loss of consciousness and frequent episodes of sudden loss of consciousness. قالك the following can be used in the management except atropine, isotretinoin, digoxin, temporary pacemaker, permanent pacemaker. شوفوها مع بعض ال ECG. ECG هي عبارة يمكن تكون هذه complete heart block لأن في complete dissociation بين البي ويف والQRS وعند بريديكارديا والRR intervals يكونوا regular. فعلى الأغلب هذه تكون complete أو third degree heart block. عطلت فيها شوية الحق مزبطهاش من الأول لكن شكلها third degree heart block لأن في البي ويفز يكونوا في complete dissociation بين البي ويفز والQRS complex ما لهمش علاقة ببعض. بي ويف يجي قبل يجي بعد. فالأغلب يعني هذه complete heart block. ممكن نعطوا اتروبين في البداية يزيد الهارت ريت ايزوبرالين. وتمبوراري بيرمننت هارت بيز ميكر ينعطوا دايجوكسين أو ديجيتالز ماهيش انديكيشن ما نعطوش في حالة complete heart block. فيمكن نبدأ بالاتروبين في البريديكارديا ايزوبرالين لكن ما نعطوش في دايجوكسين. الدايجوكسين مش انديكيشن في complete heart block.
يمكن يخي واحد من الكوز فارت بلوك يمكن يكون دايجوكسين هو نفسه يدير فيها، هو والكالسيوم شانل يمكن والبيتا بلوكرز. فأنت ما تعطيش يعني لأنه بيزيد لك يمكن الحالة وما هيش indication، بالعكس واحد من الكوزز of heart block. تمام. 18-year-old girl admitted with suspected salicylate overdose. Her lab shows إن sodium low normal, potassium upper normal, chloride 102، ABG بيتش بتاع acidosis، والبايكارب يعني metabolic acidosis عندها. what is the anion gap؟ anion gap تاخد الصوديوم زايد بوتاسيوم ناقص كلور زايد البايكارب اللي هي 12، كلور زايد البايكارب HCO3 اللي هم البوزيتيف، هذه بوتاسيوم نقص منهم هذا الزود اجمعهم، نقص منهم الكلورايد زايد البايكارب. الصوديوم 136 زايد 5 بوتاسيوم ناقص كلورايد 102، كلورايد 102 زايد البايكارب 12 112 زايد 102 زايد 12 114، و136 زايد 5 141. قول 140 ناقص 114 26 وواحد 27. والإجابة هي 27. هي الأناين جاب، تاخد البوزيتيف تنقصه بالنيجاتيف يطلع لك الأناين جاب. واضح يعني كيف تنقصها من بعض. دي طبعا هاي أناين جاب ميتابوليك أسيدوسيس يدير الأسبرين والساليسيليتس، هذه في الأكيوت يجيك أسبريتي الكالوزيس بعد تتحول لميتابوليك أسيدوسيس، دي حتى رينال انفولفمنت مرات. تمام. السؤال اللي بعده a male aged 15 years complains of dyspnea، الفيتال كاباسيتي بتاعها 2.3 لتر، FEV1 0.7، وريستنج ترانسفير فاكتور 4/4 What is the most likely diagnosis؟ الفيتال كاباسيتي ناقصة، FEV1 7، فقال لك what is the most likely diagnosis في الحالة هذه. اللي هو عنده vital capacity 2.3 لتر، وعنده pulmonary emphysema أو congestive heart failure، اللي هي FEV1 عنده low والvital capacity بتاع 2.3 لتر، ولو forced vital capacity 2.3 تقسمه يمكن الفاكتور بتاعها ناقصة. على الأغلب هذه الحق أنا مش مسبطهاش هلبة، لكن شاك إن تكون pulmonary emphysema من ريستك ترانسفير فاكتور، هذا الحق ما عنديش عليه خلفية، لكن ممكن تكون pulmonary emphysema لأن فيه obstructive pattern واضح. السؤال اللي بعده a woman of 55 with a rash and muscular weakness، الصوديوم تاعها normal، بوتاسيوم normal، كالسيوم تاعها كالسيوم لو، AST يعني الاسبرتيت ترانسامينيز 115 حالي شوية، النورمال تحت 25، كرياتينين فوسفوكاينيز 750 اللي هو very high، AST و ALT. muscle weakness طبعا هذا مش سبيسيفيك الليفر، ممكن نلقوه حتى في المسلز، ممكن يكون في راش ومسل ويكنس على الأغلب في درماتومايوسايتس، بحكم إن الكرياتينين فوسفوكاينيز هاي والأسبرتيت ترانسامينيز هاي، وفي مسل ويكنس وراش اللي هو درماتومايوسايتس. الراش هيكون هيلوتروب راش وجوترن بابيولز في الهاندز. 55-year-old woman with frequent attacks of retrosternal pain that worsened with deep inspiration and with the presence of low-grade fever. retrosternal pain worsened deep inspiration و low-grade fever، فعلى الأغلب هذه طبعا الحالة typical for pericarditis diffuse ST segment elevation وعندها retrosternal pain deep inspiration و low-grade fever. على الأغلب هذه هي pericarditis، الإجابة pericarditis، فقال لك هي most likely diagnosis هو acute pericarditis. السؤال اللي بعده
A 5-year-old male complains of weight loss and abdominal distension. 3 years ago, he was treated successfully for an itchy vesicular rash of his buttocks. تمام. عنده abdominal pain, weight loss, عمره 5-year-old صغير, 5-year-old أو 50-year-old, abdominal distension, weight loss, عنده rash في البوتوكس. على الأغلب هذه dermatitis herpetiformis, abdominal distension, weight loss, ومعها treated successfully for itchy vesicular rash في البوتك اللي هي dermatitis herpetiformis. وعلى الأغلب حتكون هذه celiac disease. الهيموغلوبين بتاعها لو، الميكروباسكولار فوليوم نورمال، الفيلم بتاعها عنده ماكروسيتوسيس، MCV المفروض يكون تحت 100 يعتبر نورمال. مايكروسيتوسيس في موجودة، انيزوسيتوزيس موجودة، كوليوسيتوزيس موجودة طبعا. مايكروسيتوزيس سمول، ماكروسيتوزيس ما فيش. في مايكروسيتوزيس وفي انيزوسيتوزيس اللي هي في فرق في الحجم الRBCs لقيتها دبل بوزيتيف، وحجم البيوكيليوسيتوزيس اللي هي فرق في الشكل بتاع RBC، معناها في ديفرنس في الشيب والسايز. ومايكروسايتس هاي وما فيش ماكروسايتس، وفي انيميا. على الأغلب هذه عندها مايكروسيتك انيميا تجيك ب red cell distribution ودت هو نفسك، تلقى بوكوليوسيتوزيس وانيزوسيتوزيس. most likely diagnosis هي celiac disease. يجيك بايرون ديفيشنسي انيميا أكتر حاجة، وممكن يجي حتى فوليت، لكن البيكتشر اللي عطاهالك متاع ايرون ديفيشنسي أكتر. The most likely cause يبي سبب 35-year-old female with history of renal stones. laboratory studies اليوريا متاعها 20، creatinine 0.8، sodium 137، potassium normal، serum chloride high، serum calcium very high، serum phosphorus يعتبر low، الكاليوم فوسفاتيز normal، والباراثيرويد هرمون very very high. The most likely cause primary hyperparathyroidism in the parathyroid high والكالسيوم high، فيعتبر هذه primary hyperparathyroidism. انت أول حاجة بتلقى hypercalcemia، فبتبعت الباراثيرويد هرمون. لو لقيتها هاي بتشك في البرايمري hyperparathyroidism هو السبب. primary hyperparathyroidism هو السبب. لو لقيت الباراثيرويد هرمون لو، معناها شك في الأسباب اللي دارت هاي كالسيوم ودارت لك سبريشن للباراثيرويد هرمون، زي الجرانيولوما، زي التيومرز زي multiple myeloma with metastasis، multiple myeloma والميكس multiple myeloma بتفكر في ميلك الكالي سندروم. بالتالي كان عندها history of ingestion of ميلك الكالي سندروم، باراثيرويد لايك هرمون، بارانيوبلاستيك سندروم، باراثيرويد لايك بيبتايد PR تشك فيها حتى هي، لأن كلهم هما كيف بيزيدوا بيديروا انهيبيشن لي، هذول كيف يزيدوا كلهم بيديروا انهيبيشن للباراثيرويد هرمون. فبتلقى له لو لقيتها لو بتشك في الأذر كوزز. لو لقيتها هاي السبب الوحيد هو برايمري hyperparathyroidism. secondary hyperparathyroidism هو أصلا طلع الباراثيرويد هرمون لأن في كالسيوم لو في زي الكدني ديسيز، فلأن في كالسيوم لو بيحاول يطلع الباراثيرويد هرمون بيزيد الكالسيوم، فبتلقى secondary hyperparathyroidism due to renal failure، وحتلقى الكالسيوم لو مش حيكون موجود هنا في الخريطة هذه. نحن ندعو على الهايبركالسيميا مش الهايبوكالسيميا، ندعو على الهايبركالسيميا مش الهايبوكالسيميا، هايبركالسيميا. فهذه هي الخريطة. لو لقيت الباراثيرويد هرمون هاي زي في الحالة هذه تقول تشخص، لو لقيتها لو تشوف الأسباب، باقي الأسباب بتاع الهايبركالسيميا، باقي الأسباب المعروفة. طبعا حتى فيتامين دي توكسيسيتي حيدير لك واحد من الأسباب هو السيركيدوز يعتبر جرانيولوماتوس ديسيز كارتا. والفيتامين دي توكسيسيتي حتى هو تشك فيه as a cause of hypercalcemia، لكن تلقى الباراثيرويد هرمون لو طبعا. السؤال اللي بعده This is an iron study for a patient with multiple medical problems. بتلقى الايرون 650 اللي هو high with total iron binding capacity low. What is the most likely diagnosis explains his iron study. عنده الايرون high 650 وعنده total iron binding capacity
لو ديما هادي نشبه فيها فلانية في كرونيك ديسيز، تنقلب الصورة تنقلب الخريطة، الأيرون يزيد لأن يصير له تخزين في الميكروفاجز وفي التيشيز بتاع الديودينم، ومش قادر يطلع، مش يعطي الأكشن بتاعه، تاخذ الار بي سيز لأن في كرونيك ديسيز والماكروفاجز حتاخده ومش حيكون في فايدة. وطبعا توتال ايرون بايندينج كاباسيتي لأن ما فيش ايرون، معبي ايرون يعني ستورج حيكون توتال ايرون كان بايندينج كاباسيتي ناقصة، عكس الايرون ديفيشنسي الأغلب هي أنيميا في كرونيك ديسيز، اللي هي كرونيك رينال فيلير، ايرون ديفيشنسي، هيموكروماتوزس، underlying malignancy or liver cirrhosis. ممكن يكون في أنيميا في كرونيك ديسيز زي underlying malignancy، ممكن ديلك الصورة هذه. الهيموكروماتوزس مش حيجيك ب يعني بالصورة، يجيك فوق الألف الأيرون فوق الألف، بيجيك ديما يوجولي فوق الألف تشك في الهيموكروماتوزس. لكن في حالة المالجنسي حيكون يعني في كرونيك ديسيز ويديلك الصورة هذه. فهي على الأغلب يعني ايرون ديفيشنسي تكون الصورة بالعكس، كرونيك رينال فيلير هيجيك بالتشينجز هادو. فمش هتلقاها بالصورة هذه. طبعا لا يعني نقولك فوق الألف هي على الأغلب هيموكروماتوزس، لكن كيف يكون ايرون يعني الفريتين يكون هاي، الايرون مش ديما هاي، فيمكن تكون حتى هيموكروماتوزس صراحة، مش لازم تكون ألف، نعرفش، يمكن تكون حتى هيموكروماتوزس. This is iron study of patient multiple medical problems. The multiple medical problems تمام. يمكن كانت multiple medical problems اللي هو قصد البنكرياس، قصد الليفر، قصد بيوتيتري، قصد الهارت، يمكن تكون هيموكروماتوزس والله، مع ان نعرفها لازم تكون فوق الألف، يعني السيروم فريتين يمكن ذيك الفريتين هو اللي فوق الألف مش الآيرون. ف يشاكي أما كرونيك ديسيز هيموكروماتوز، ممكن تكون هيموكروماتوسس، فيمكن على الأغلب تكون هيموكروماتوز حتى يجيك بهاي آيرون، فهذه خليها يمكن تكون هيموكروماتوزس الحب. المشكلة أنا يعني ما نرجعش هلبة قبل ما نبدأ في الأسئلة، ففي هيك سؤالين مرات يكون يعني ما نجاوباش بتأكيد، فزي السؤال هذا ممكن تشوفوه، لكن بإذن الله يعني ايرون هاي وتوتال ايرون كاباسيتي لو على الاغلب حتكون ايرون اوفرلود، هي على الاغلب حتكون هيموكروماتوزس ان شاء الله. فنمشي السؤال اللي بعده. 19-year-old university student Jake beheading for 8 hours duration accompanied by dislike of 4 lights. هي female طبعا. She has vomited twice and has no rash. She had lumbar puncture done in the CSF picture was normal at the time of lumbar puncture. appearance cloudy. WBC كان 228 predominant neutrophils. RBC كان 4. CSF glucose كان 25 low. total protein كان high. sugar كان 85. glucose low. total protein high. What is the treatment of choice you should start؟ طبعا على الأغلب هذه تعطيها intravenous ceftriaxone أو intravenous السايكلوفير أو quadruple anti-tuberculous treatment، ولا ceftriaxone ومترونيدازول أو ديكساميتازون. هذه بيكشر طبعا تاع بكتيريا انفكشن على الأغلب. على الأغلب حتعطيها طبعا ceftriaxone، وعندها هي meningitis فيفر، وهيديك عندها هيديك أوف 8 hours. وفوتوفوبيا على الأغلب meningitis، بالصورة متاعها هي عبارة عن بكتيريا meningitis لأن ميني نيوتروفيلز، فبتبدأ بالسيفتريكزون، ما عندكش على ستاتيف مترونيدازول، إنما فيش ميكروب يعطي في السيسف بتخليك تعطي مترونيدازول، فأغلب الإجابة هي سيفتريكزون فور جرام نيجاتيف، يا إما مينجيو يا إما نوموكوكال، هم الموست كومن تو أورجانيزمز يديروا من بكتيريا meningitis. 32-year-old footballer noticed by his friend that looked slightly yellow. His liver function test showed، يعني صاحبه قال له عيونك صفر، ما عنده شيء، بيشكي من شيء، بالروبين متاعه لقيتها هاي، AST LT الكلاين كله نورمال، most likely Gilbert syndrome، طبعا يكون benign disease، مرة يخش في جندس في ستريس وخلاص. السؤال اللي بعده which of the following would be the most appropriate management؟ يبي most appropriate management للحالة هذه
18-year-old asthmatic patient admitted with severe breathlessness. There is a minimum wheeze on auscultation. The patient received several nebulizing bronchodilators and subsequent arterial blood sample showed the following results. يعني جاك asthmatic breathlessness و severe breathlessness وعنده wheezing و auscultation وخدا several nebulizer bronchodilators وبعدها خش لك arterial blood gas. the following البيتش متاع acidosis الأكسجين متاعه لو يخش قريب في هايبوكسيا سيفير هايبوكسيا تحت 60 CO2 صار له ريتنشن هايبركابنيا قريب يوصل ل60 chest x-ray عندك clear lung with no evidence of pneumothorax. Which of the following would be the most appropriate management؟ طبعا هذا يبي immediate assessment for ventilation لأن عنده CO2 retention. على الأغلب هذا يبي صاير له exhaustion للإكسترا respiratory force وما يقدرش يتنفس وخاش لك بدأ في deterioration البيتش بدأ acidotic و CO2 retention near fatal asthma يبي طول هذا mechanical ventilation. تمام. قال لك no one name one investigation to confirm your suspicious. يعني يبي واحد يقدر confirm للحالة هذه. 23-year-old male gives history of dysarthria, clumsiness, unsteadiness on his feet and irritability. He's never abused alcohol and he has no history of drug abuse. يعني male 23 سنة dysarthria, clumsiness, unsteadiness on his feet and irritability. Has never abused alcohol and has no history of drug abuse. investigation تاع البيروبين 3.2 alkaline alanine trans amynase متاع 65 alkaline phosphatase 450 البيون متاع 34 فهو عنده البيروبين متاع هاي الانين متاع كذلك هاي شوية alkaline phosphatase هاي البيومين متاع 34 3.4 slightly low. فعلى الأغلب أنت بتشوف لهذا مدام عنده CNS changes مع الليفر enzymes هاي أنا عنده حاجة لها علاقة بالزينس والليفر involvement اللي هي على الأغلب هتكون ويلسون ديسيز والبيزل جانجلي تديلك unsteadiness irritability وحاجات زي هذه dysarthria. فموست لايكلي diagnosis اللي هي بشوف للسيرم urinary كبر وستيريوبلازمين مش تشخص الويلسون ديزيز إنه بيجيك ب liver and CNS involvement وعندك كايسر فيشر رينج بتاعها معاها. فهي هذه الكونفرماتوري وتدير معاها ophthalmological examination مش تشوف الكايسر فيشر رينج. طبعا الحالة هذه the following results are compatible with Chini. واحد جاك عنده serology patient during medical check-up عنده antihepatitis A IgG positive يعني immune من hepatitis A hepatitis surface negative يعني مش ما عندهاش infection hepatitis B لأن هذا surface antigen يلقوه في hepatitis B anti core IgG positive anti hepatitis S positive. فالأغلب هذا cured عنده infection وcured لأن زي ما قلنا قبل الكور زائد الاس يعتبروا infection وcured الاس هو cured وهذه infection. The following results are compatible with acute viral hepatitis غلط chronic hepatitis غلط post infection hepatitis post infectious hepatitis B صح chronic hepatitis B لا post hepatitis B vaccination غلط لأن لو vaccination مش حيكون فيه الكور. فهذه الإجابة هي C. تمام. الحالة اللي بعدها the following association are true except anti-nuclear factor معها السلي صح anti-histone معها drug lupus صح anti-centromere crest syndrome صح anti-rola or rola معها mixed connective tissue غلط. هذه نلقوا فيها RMB ما نلقوش mixed connective tissue نلقوا معها RMB antibodies ما نلقوش الرولا نلقوها في الشوغرين syndrome anti-mitochondrial primary biliary cirrhosis الصح هذا كلهم محفظوهم مظبوط ما عدا هذه تكون الانتي رو لا مع الشوغرين سيندروم هذه شوغرين وهذه تكون RMB تقريبا RMB antibodies فهذه الإجابة الغلط. السؤال اللي بعده an 18-year-old woman had a routine blood count in the first trimester of her pregnancy which was as follows. الفاستنج بلود جلوكوز 10.5 WBC متاعها 5 بليتلت 210 الMCV لو والبلود فيلمز عندها numerous target cells ومايكروسيتوزيس وهايبوكروميا على الأغلب يعني عندها نقولوا
الهيموغلوبين متاعها موجود ولا مش موجود، بليتلت MCV بلوت فيلم تمام، وهي pregnancy first trimester والفاستنج لا فول بلاد كاونت الهيموغلوبين أو مش فاستنج بلاد شوجر سوري، هذا فول بلاد كاونت. الفول بلاد كاونت الهيموغلوبين 10.5، وعندها مايكروسيتوزس وتارجت سيلز، وهي شكلها نورمال ما تشكي من شيء. فنشوف الموست لايكلي دايجنوزس سيديرو بلاستيك، ما تعطيكش اي كلو، المفروض تكون في رينج في البريفرال بلد، ما فيش رينج هنا. فوليت ديفيشنسي حيكون ماكروسايت، مش حتكون مش مايكرو، انا اعطيك 58 مش فوق ال100، فهي مايكروسايت مايكروسيتك انيميا. ثلاسيميا هذه غلط، ثلاسيميا تريت ممكن واحدة من دي B12 ديفيشنسي حيجيك ماكروسيتوزز. اوتوميون هيموليتيك انيميا مش حتجيك ب مايكروسيتك انيميا تارجت سيل ومايكروسيتوزز. فهي الثلاسيميا تريت مادام جاية روتين تشيك اب ولقيت مايكروسيتك انيميا مايكروسيتك هيبوكروميك، على الاغلب هي حتكون ثلاسيميا تريت واحدة بالدي المايكروسيتك هيبوكروميك انيميا، تكون سلايتلي انيميك 10 ونص، ويكون اسيمتوماتيك ويوجولي ديسكفرد في الروتين تشيك اب، فالإجابة هي سي. السؤال اللي بعده قال لك يبي which of the following causes likely، يبي الكوز likely cause للحالة هذه. 55-year-old man with pleural effusion was aspired in pleural effusion with test of pleural effusion show the following: pleural fluid بروتين 5، pleural fluid بروتين 35 جرام بير لتر، سيرم بروتين 43 جرام بير لتر، بلورال فلويد LDH 350، فهادو كلهم هاي. فقال لك موست لايكلي دايجنوسيس اعطاك هادو، طبعا مادام البروتين 35 عن 43 هتطلع لك فوق البوينت 5، تطلع لك يمكن بوينت 8، والبلورال LDH طبعا أكتر من ثلثين النورمال، فهي تعتبر اوكسيداتيف. فهم طعم لك كلهم ترانزوداتيف ما عدا واحدة قال لك نبيها اللي هي most likely diagnosis. نفروتك حتكون ترانزوداتيف، سيروزس ترانزوداتيف pleural effusion، هايبوالبومينيميا تكون كذلك ترانزوداتيف، كاردياك فيلير ترانزوداتيف. فعلى الأغلب هذه حتكون ممكن تكون كايلوثوركس. كايلوثوركس ممكن تكون هي الإجابة، بحكم أن الباقي الإجابات كلهم يعتبروا ترانزوداتيف إلا كايلوثوركس، أنا ما عطاكش عليها كلو معين، قال لك إنه خدوه فيوجن جو هاي. طبعا الDH يعتبر فيري هاي، واحدة من الكلوز. ممكن يعطيك حتى الترايجليسرايد ليفل ما طاولكش هنا، فالإجابة هي على الأغلب على الأغلب هي اكزوداتيف الوحيدة هي كايلوس، أو يعتبر بروتين هاي، ما هيش ترانزوداتيف كايلوس، يمكن تكون كايلوثوركس السؤال اللي بعده قال لك what is the likely diagnosis، يبي التشخيص. 27-year-old female presents with increased sweating و tremor و palpitation. sweating tremor palpitation 27-year-old female. عندها examination oxyophthalmos على الأغلب هي hyperthyroidism، وعندها goiter و hair TFT show the following: T6 متاعها low very low، و T4 high و T3 high. positive anti-thyroid antibodies most likely diagnosis Graves disease، طبعا antibodies T6 very low و T3 و T4 very high بالذات T4، هذه Graves disease على الأغلب ما دام في exophthalmos. what is this arrhythmia؟ طبعا هذه تعتبر هي عبارة عن ventricular tachycardia. ventricular tachycardia هي most common cause of this arrhythmia. السؤال اللي بعده قال لك which of the following condition is the most likely diagnosis، يبي التشخيص. نقرأ الحالة: 46 سنة male history of alcohol intake present with abdominal distension، عنده abdominal distension، ياخذ في الكحول. examination عنده evidence of ascites. diagnostic ascitic tab came with the following results: السيرم albumin، سيرم ascitic albumin gradient، سيرم الاسيتيك فلويد فاصلة 2.3، والالبيومين في السيرم البيومين 6.8. يبي الموست لايكلي دايجنوزز ما تنقصهم من بعضهم تطلع لك أكتر من 1.1، على الأغلب هي 6.8 ناقص 2.3، 6.8 ناقص 2.3 هي حتطلع أكتر من 4.2، يمكن 4.2
أكثر من 1.1 فهي هي عبارة عن portal hypertension. فالmost likely diagnosis هنا هذه ماهيش portal hypertension وهذه لا وهذه لا وهذه ماهيش portal hypertension. فعلى الأغلب هي بدكاياري تديلك portal hypertension اللي هي عبارة عن ترومبوسس في الهيباتيك فينس الزوز، وبديلك portal hypertension والليفر enlargement عكس السيروزس بديلك portal hypertension وشرينكد ليفر. هنا هذه هي الإجابة البودكاياري تديلك portal hypertension زي ما أعطيك هنا طبعا. فالإجابة هي دي. السؤال الأخير what is your interpretation؟ يبي interpretation متاعك. 60-year-old with pneumonia he is admitted with dyspnea, fever, chills. his blood gas as follows: عنده acidosis, acidemia, CO2 high، والأكسجين متاعه أكسجين متاعه يعتبر كويس أو low مش هلبة، لكن باي كارب يعني CO2 أكتر من أكسجين تأثر، الباي كارب متاعه نورمال، والأكسجين ساتوريشن فيها هيبوكسيا. most appropriate interpretation اللي هي metabolic acidosis metabolic CO2 أكتر من 45 والبيتش أقل من 35. هذه عبارة عن metabolic acidosis. وهل هي compensated أو uncompensated؟ هي على الأغلب uncompensated metabolic acidosis. سوري مش metabolic هذه سوري طبعا CO2 retention هذه respiratory. الإجابة هي uncompensated respiratory acidosis. بحكم أن البيتش كيف جيت نقصها يعني حتى نير النورمال مجاش البيتش، وحتى كيف تدير المعادلة تلقى إن البايكارب متعدلش هلبة مش جاب لك البيتش لمزاج هلبة مش عدل لك البيتش، المفروض يزيد هذا فوق 28 مفيش مزاج بكل. فهي uncompensated metabolic أو respiratory acidosis. تمام.